on the day 252, the Family for Christ Daily Fellowship Prayer. Today, the hosting family is Reverend John Bassi Paul Garu, and the day's moderator is Brother A. Jyotireddy Garu. Time leader will be Johnson Garu. So it is over to you, Anna. Jyotireddy. Okay, brother. Thank you, brother. I welcome Brother John Bassi Paul to the I request Brother John Paul Bassi to deliver a message. John Bassi Paul. John Anna, Paul మీరు Garu. పేరు చేసి బ్రదర్ కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయండి. Okay, brother, let us pray. ప్రేమ నమ్మకం గల ప్రభు, నమ్మదగిన తండ్రి, పరిశుద్ధుడా, మహోన్నతుడా, ఈ నామకే స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఈ యొక్క సాయంకాల సమయం అందు ప్రభా, దాసుడు రెవరెండ్ జాన్ బేసి పాల్ గారు ప్రభా TFC వాక్యాన్ని అందించడానికి సిద్ధంగా వస్తున్నాను ప్రభా. ఈ యొక్క సమయాన్ని మాకు ఆశీర్వకరంగా ఉంచినట్లుగా సహాయం చేయండి. వారిని దాసుని యొక్క ఆత్మచేత అభిషేకించి నేను వాడుకుని వేడుకున్నాను. TFC గ్రూప్ మెంబర్స్ అందరినీ దీవించి ఆస్వాదించమని వేడుకొంచు, మంచి వాతావరణాన్ని అనుగ్రహించి పెట్టుకొంచు. ఎవరి యొక్క సమయంలో ప్రభావ ఆయన మెంబర్స్ అందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మా ప్రభు రక్షకుడు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. వెల్కమ్ బ్రదర్. ఓకే, అందరికీ దేవుని నామమున ఈ యొక్క సాయంకాల శుభములను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. హోప్ ఐఎమ్ ఆడిబుల్. ఓకే బ్రదర్. ఓకే, ఇట్స్ గ్రేట్. అండ్ ప్రత్యేకంగా మన ఫెలోషిప్ TFC గ్లోబ్ ఫెలోషిప్ వాళ్ళకి బైబిల్ సొసైటీ పక్షంలో కూడా మా యొక్క హృదయపూర్వక వందనములను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మీరు చూసినట్లయితే ఎంతో మంది they have lost their families or they are separated from their families, and definitely I think ఈ జనరేషన్ లో ఈ విధంగా చూడాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అని చెప్పి nobody ever have thought of it, or అంటే చెడు వైల్డెస్ట్ ఆఫ్ ద డ్రీమ్, ఏదైనా చెడు కళలో కూడా ఎవరు కూడా ఇటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది అని చెప్పి నెవర్ పీపుల్ మే హ్యావ్ థాట్. కానీ బట్ సమ్వేర్ గాడ్ హ్యాస్ మేడ్ us to go through this problem, and God is been teaching us something. ప్రతి దానిలో కూడా దేవుడు ఏదో ఒకటి నేర్పిస్తాం. And when I was given the topic family for Christ and also daily fellowship, I asked, like, when I think Rajshekhar Garu from Khammam has requested me to do this, I asked I need 2 consecutive days. I just don't want to do one sometimes, one other time. So I just asked, I need 2 days. I just wanted to speak on 2 different things at a time. So ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో when we are talking about family in Christ or family for mission, I just divided my sermon into 2 topics. Like ee roju I'll be dealing with half of it, and tomorrow I'll be dealing the rest of the half. First of all, manamu ippudunna conditions lo chuste, I see some of the BSI people, Johnson Garu, Prem Raj Garu, and it's a blessing to see them also. And I'm sure you all know about the work and ministry of Bible Society, taking Bible to different places, translating into new languages. At the same time, ippudu current ga as an auxiliary secretary, my burden is to get younger people more closer with Bible, and we are seeing a generation of people right now. నేను ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటాను ఏంటంటే, ఒక జనరేషన్ ఉంది మన మధ్యలో,
తెలుగు చదవడం రాదు, ఇంగ్లీష్ చదివితే అర్థం కాదు. So the best solution for them is to convert the whole Telugu Bible into English script, which we are right now doing. And if God wills, by October, that Bible will be available for the younger generation. So that is something we are serious about when it comes to the Word of God. ఇప్పుడు ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో when I was praying what to speak about, the first thought came into my mind is like how family can be part of God's mission. దేవుని యొక్క పరిచర్యలో, దేవుని యొక్క పరిచర్యకు సిద్ధపరచడంలో, దేవుని యొక్క పరిచర్యలో పాల్పొందడంలో, what is the role of a family? ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే I see all elderly people. Definitely I'm sure Zoom is new to you. You have learned how to be in Zoom. Okay, Zoom అన్నది ఫోన్లో కెమెరాలో మళ్ళీ జూమ్ యాక్టివిటీని నేర్చుకొని, జూమ్ పాస్వర్డ్స్ తెలుసుకొని, దిస్ ఈస్ సంథింగ్ వెరీ న్యూ ఫర్ దిస్ జనరేషన్ హూ ఆర్ ప్రెసెంట్ రైట్ నౌ. ఐ కెన్ సే లైక్ నా జనరేషన్కి వచ్చేటప్పటికి వీ వర్ లైక్ టెక్నో, అట్ ద సేమ్ టైం హార్డ్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ రెండు ఉంది మాకు. బట్ ఇప్పుడు కరెంట్ నా పిల్లల్ని నేను చూసుకుంటే, except smartphone, they didn't see anything. They don't know what is a floppy drive. They don't know what is a CD drive. So e conditions lo manam unnam. You are balancing the oldest generation, you are balancing the new generation, and in between we are in this pandemic. So ee renditini kalputu oka dikku maranam ఎంతో మంది సీనియర్స్ చనిపోతా ఉన్నారు. ఇప్పుడు చూస్తే ప్రస్తుతం యవనస్తులు కూడా చనిపోతా ఉన్నారు. అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ యంగర్ జనరేషన్. స్కూల్స్ క్లోజ్ అయిపోయి స్కూళ్ళకి వెళ్ళకుండా ఫోన్లు పట్టుకొని ఉంటున్న ఒక పిల్ల తరాన్ని మనం యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఫేస్. ఐ థింక్ దట్ విల్ బి వర్స్ దెన్ అ పాండమిక్ కమింగ్ అప్ ఫర్ నెక్స్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్. సో హూ హ్యావ్ మిస్డ్ ద స్కూల్స్, who didn't have a connection with the school. So inni issues madhyalo, see, word is something which is given to us in a particular context. దేవుని యొక్క వాక్యం అనేది మనకు ప్రతి ఒక్క సందర్భమునకు అనుసారంగా దేవుడు మనకి ఇస్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న మనము ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో ఐ విల్ బి షేరింగ్ మై స్క్రీన్ విత్ అ షార్ట్ ప్రెజెంటేషన్. దేవుని యొక్క వాక్యంను ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షేర్ ద స్క్రీన్. కెన్ the host allow me to share my screen, please? Host evaru unnaru, can you please allow me to share the screen? Whoever is the host, can you please allow me to share the screen? ఎడవడన్నా ఇచ్చారా? Yeah, thank you. Hope my screen is visible to all. Yeah. Yes, brother. It's very clear. Okay. So we are going to deal with a couple of things now. Family and parenting as a mission of God. I will be keeping my sermon very brief and also with 2 or 3 points to take home as we reflect. And as I said, today we will be dealing with half of it, and tomorrow we will be dealing with the other half. The first and foremost point, ee roju sayankala samayamlo manam gnapakam chesukovali, when you are talking about parenting, family parenting as a mission of God, manam aalochan chestunnappudu, the first and foremost thing we need to always understand, parenting gurinchi manam chusnappudu, parents are always protective. మన పిల్లల్ని మనల్ని చాలా కాపాడుకోవాలని చూస్తూ ఉంటాం. we are very protective parents. చాలా రక్షించుకునే పరిస్థితుల్లో మన పిల్లల్ని ఉంచుకుంటూ ఉంటాం. దీని విషయంలో మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు ప్రధానంగా
పేరెంటింగ్ యాజ్ అ మిషన్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ అని చూసినట్లయితే మనకి బైబిల్లోనే మనకు ఉంది ఏంటంటే ఫస్ట్ నిర్గమకాండంలో మీరు చూసినట్లయితే నిర్గమకాండము 2వ అధ్యాయం 3-4 వచనములలో మీరు చూస్తే you will see a mother there not just caring for the child but also protecting the child's life. నిర్గమకాండము 2వ అధ్యాయం 3-4 వచనములలో this is something which is very touching whenever I read this passage. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మోసెస్ యొక్క తల్లిని మనం చూడొచ్చు. మోసెస్ యొక్క తల్లి ఏం చేస్తా ఉందంటే తర్వాత ఆమె వాని దాచలేక వాని కొరకు ఒక జమ్మి పెట్టె తీసుకొని దానికి జిగట మన్నును కీలును పూసి అందులో ఆ పిల్ల వానిని పెట్టి ఏటి ఒడ్డున జమ్ములో దానిని ఉంచగా ద 4th verse is very beautiful. వానికి ఏమైనా సంభవించునో తెలుసుకొనుటకు వాని అక్కను దూరముగా నిల్చుండారు. when you are parenting a baby, ఇక మనం చూసినట్లయితే 2 ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు ఉంటుంది. ఒకటి ఏంటంటే the way Moses mother was making the బాక్స్ లో పెట్టడం ఒక ఎత్తు అయితే ఆ బాక్స్ ని ఒత్తిగట్ల నీళ్ళలో పెట్టేలే, ఆ బాక్స్ ని కూడా ఒక దగ్గర దాచి ఆ దాచబడిన బాక్స్ కి she kept somebody to guard it. ఈరోజు మనం చూసినట్లయితే మన యొక్క అనేకమైన పరిస్థితుల్లో మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు యాజ్ పేరెంట్స్ we are doing it. అనేక సార్లు మన యొక్క యవన బిడ్డలైతేనేమి చిన్న బిడ్డలైతేనేమి బట్ దెన్ దిస్ ఇస్ నాట్ పేరెంటింగ్ అన్నది మనం we should not take it as something which is మన ఏదో లోకం కొరకు చేసేది కాదు. కానీ when you protect your child, you are not ఆ ప్రొటెక్షన్ మనం ఆ బిడ్డకి ఇవ్వట్లేదు, కానీ ఆ బిడ్డ ద్వారా దేవుడు కనపరచబోయే మహిమకు లేకపోతే ఆ బిడ్డ ద్వారా దేవుడు తన యొక్క జనులను ఏ విధంగా విడిపించబోతా ఉన్నాడో ఆ విడిపింపునకు మనము ఏమైతా ఉన్నాము అంటే వీఆర్ జస్ట్ అ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ దట్ గాడ్స్ ప్లాన్. ఐ హోప్ యు ఆర్ విత్ మీ ఇన్ దిస్. మోసెస్ ని తల్లి కాపాడింది అంటే మోసెస్ కి ఆ కాపుదలను బట్టి ఇశ్రాయేలు జనాంగముకు ఉన్న ఆ యొక్క గొప్ప కార్యములో తను కూడా పాలిభాగస్తురాలు అవుతా ఉంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ కీపింగ్ హిమ్ ఇన్ ద బాక్స్, పెట్టెలో పెట్టడం కాదు, కానీ ఆ పెట్టెను ఆమె తయారు చేసిన విధానము, ఆ తయారు చేసిన విధానంతో పాటు ఆ పెట్టెకు ఏ విధంగా అయితే కాపలా కూడా ఉంచుతుందో దాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. సో వెన్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ parenting is something, as a first point I want to tell you here, parenting is something where it is a mission for protection, a mission for protecting children of God for the purpose of God, at the same time protecting children of God for the purpose of God, at the same time for the liberation of God's people. దేవుని యొక్క జనాంగమును సిద్ధపరచడం కొరకు, దేవుని యొక్క జనాంగమును విమోచించడం కొరకు, దేవుని యొక్క జనాంగమును బంధకములలో నుంచి విడిపించడం కొరకు మనము మన బిడ్డల ఎడల చేస్తున్న ఒక బాధ్యత మట్టుకే. I hope you are all with me. There is a parenting as a mission for protecting. You are on a mission to protect your child, not for your benefit, okay? మన కొరకు కాదు వాళ్ళని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసేది. దెర్ ఇస్ అ గాడ్స్ విజన్ ఇన్ దర్ లైఫ్. దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఉంది వాళ్ళ జీవితంలో, దేవుని యొక్క దర్శనం ఉంది వాళ్ళ జీవితంలో. దేవుని యొక్క దర్శనముతో పాటు దేవుని యొక్క సాక్షులుగా వాళ్ళు ఉండబోతున్నారు జీవితంలో. సో ద ప్రొటెక్షన్ యు ఆర్ గివింగ్ టు దెమ్ టుడే ఈస్ ద ప్రావిడెన్స్ యు ఆర్ షోయింగ్ ఇన్ దర్ లైఫ్ ఇన్ దర్ ఫ్యూచర్ టైమ్స్. ఈ రోజు దేవుని మన పిల్లలకి మనం ఇచ్చే ఆ యొక్క ప్రొటెక్షన్ ఏంది అంటే దేవునికి ముందొచ్చే రోజుల్లో వాళ్ళు దేవుని కొరకు సాక్షులుగా సిద్ధపడడానికి వాళ్ళని మనం ప్రిపేర్ చేస్తా ఉన్నాం. దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు అంటే మోసెస్ యొక్క తల్లి ఏ విధంగా తన బిడ్డను ఒక
ఆ జమ్మి పెట్టెలో పెట్టినప్పుడు కూడా ఆ పెట్టెను ఏ విధంగా సిద్ధపరుస్తా ఉంది. ఆ సిద్ధపాటులో కూడా ఆ సిద్ధపాటు అక్కడితో పెట్టెతో వదిలేయలేదు. She kept somebody to protect it, to guard it, to have an eye on it. So protecting children is something very important, and protecting children is something which is part of God's plan. So the first point today I want to make is parenting as a mission for protection. దేవుని యొక్క పరిచర్య కొరకు బిడ్డల్ని మనం రక్షించడం ద్వారా, ఆ పరిచర్యలో వాళ్ళని మనం ఉంచడం ద్వారా, ఆ పరిచర్యకు మనం వారిని సంసిద్ధం చేయడం అన్నది కుటుంబముగా మనం చేసే పని. ఇక్కడ తల్లి ఒక్కటి చేయట్లేదు సుమా, ద మదర్ అండ్ సిస్టర్ బోత్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఒక్కళ్ళు చేయట్లే పని. ఇట్ ఈస్ ఎ హోలిస్టిక్ మిషన్ టు ప్రొటెక్ట్ మోసెస్ ఫర్ లిబరేషన్ ఆఫ్ ద హోల్ ఇస్రాయలైట్స్. I want to move for my next point. First one is mission for protecting, parenting as a mission for protecting. రెండవది ఏంటంటే parenting as a mission for preparation. మనము బిడ్డల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం ఎంత ముఖ్యమో, ఆ బిడ్డల్ని సిద్ధపరచడం కూడా అంతే ప్రాముఖ్యమైన స్థలం వహిస్తా ఉంది. ఇక మనం చూసినట్లయితే 2 తిమోతి 1వ అధ్యాయము 5వ వచనంలో ఈ మాట ఉంటా ఉంది. పౌలు తిమోతికి రాస్తా తిమోతి యొక్క విశ్వాసమును గురించి పౌలు సాక్ష్యం చెప్పట్లేదు, కానీ తన యొక్క గ్రాండ్ పేరెంట్, గ్రాండ్ మదర్, మదర్ ఇద్దరి యొక్క సాక్ష్యమును బట్టి ఇక్కడ చాలా మంచిగా ఆ యొక్క వాక్యం రాయబడతా ఉంది. ఏంటంటే ఆ విశ్వాసము మొదట నీ అవ్వ అయిన లోయలోను తల్లి అయిన యునికేలోను వసించును, అది నీ అందు సహవసించుచున్నదని నేను రూఢిగా నమ్ముచున్నాను. See, the faith of a grandmother is in mother, and the mother is reflected in the grandchild. The sequence continues. ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ చూసినప్పుడేమో there is mother and there is also a sister protecting Moses for a higher cause. సెకండ్ ఫేజ్ లోకి వచ్చేటప్పటికి విశ్వాసమునకు జనులను సంఘములో నడిపించడానికి, జనులను సంఘములో స్థాపించడానికి, లేకపోతే దేవుని యొక్క సంఘము ఏర్పరచడానికి ప్రయాసపడే సమయంలో పౌలుకు కనిపించిన తిమోతిని పౌలు మాట్లాడుతూ ఏమంటా ఉన్నాడు అంటే, ఇట్ ఈస్ ద ఫెయిత్ ఆఫ్ యువర్ గ్రాండ్ మదర్. అక్కడ క్లియర్ గా ఉంటా ఉంది ఏంటంటే, నీ అందు సహవసించుచున్నదని. I have seen their faith and the same faith is dwelling in you. ఈరోజు మనము ఆలోచన చేసుకున్నట్లయితే, అరే మీ పేరెంట్స్ మంచి విశ్వాసంలో ఉండే, నువ్వెందుకు ఇంత గాలిగా తయారైనావు అంట. మీన్స్ వీఆర్ నాట్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ దట్ faithfulness of what we have in us to our children. The grandmother and mother were preparing Timothy to be a right partner for Paul in ministry. వారి యొక్క విశ్వాసమును బట్టి తిమోతి పౌలుకి ఒక సహచరుడిగా విశ్వాస ప్రయాణంలో, సంఘ స్థాపనలో పౌలు ఉంటా ఉన్నాడు మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ నాట్ పౌలును బట్టి ఆయన విశ్వాసంలోకి వచ్చినా కానీ the seed was from the family. ఆ యొక్క విశ్వాసమునకు విత్తనము ఎక్కడ ఉంటా ఉంది అంటే, the grandparent gave to the parent and the parent gave it to the son. ఈరోజు మనము except our surnames, nothing will come from our grandparents to the grandchildren. విశ్వాసమును బట్టి మనం ఆ విధంగా చెప్పుకోగలమా? ఈరోజు క్రైస్తవులుగా మనల్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. Except carrying the surnames, nothing we receive from the grandparents till the grandchild. Ekado somewhere we are missing the link. But then today, I think the pandemic has given a chance for us to think. ఒక సమయం దేవుడు ఒక పాజ్ ఇచ్చినాడు, బ్రేక్ కొట్టినాడో లేకపోతే బండి స్లో చేసినాడో, we can think for ourselves.
But this should be the time where we have to really reflect upon etla manamu our parenting can be questioned in this time, in the generation gap law where we are going to keep ourselves. So there is a parenting that prepares people for this ministry. There is a parenting that protects people for the future ministry. మోసెస్ యొక్క తల్లిని మనం చూస్తా ఉన్నాము. దాంతో పాటు మనం ఇక్కడ తిమోతి యొక్క అవ్వ గాని లేకపోతే తల్లిని గాని చూస్తా ఉన్నాము. అక్కడ ఆ 5th verse లో ఉన్న మాట చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉంటది. నీ అందు సహవసించుచున్నదని నేను రూఢిగా నమ్ముచున్నాను. What I have seen in them is also dwelling in me. The faith that goes beyond generation to generations. I think today it's a time for us. Manamu okkasari manalni manamu మనం ప్రశ్నించుకోవాలి. Whether are we forwarding that faith to our children? Are we forwarding that, transferring that faith to our children or grandchildren? ఇప్పటికీ కొన్ని ఇళ్లలో అమ్మమ్మలు నానమ్మలు they still tell that stories to grandchildren. Parents కి టైం లేకపోయినా కానీ there are grandparents who are still trying to tell the grandchildren a little bit of stories, because that is from where the faith is transferred to other generation. So parenting as a mission for protection, parenting as a mission for preparation. And I want to move for the third point, parenting as a mission for providing people of God. What is the basic need today? ఈ రోజు మనం చూసినట్లయితే సేవ కొరకు మనము మన బిడ్డల్ని సిద్ధపరుస్తున్నామా? ఉద్యోగాల కొరకు సిద్ధపరుస్తున్నాం కానీ సేవ కొరకు మనము మన బిడ్డల్ని మనము సిద్ధపరుస్తున్నామా? జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. There are several times దేవుడు మనకి అవకాశంలు ఇస్తా ఉంటాడు మన బిడ్డల్ని దేవుని కొరకు ప్రతిష్ఠించడం కొరకు. Are we ready for providing people of God for the ministry? అనేక సార్లు మనము మీ పిల్లల్ని ఏమి చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అంటే we have so much bigger plans ఉండాలి అని ఉండొద్దు అని అనన్నే. కానీ what is the ministerial part in their life? Let them do their job, but they need to have a space. It's not ఏంటంటే ఆదివారం గుడికి పోయి ఆదివారము, that's not the purpose of a Christian life. There should be a point where we are giving a right people to the ministry of God. మోషేని రక్షించడంను బట్టి తల్లి అదే పని చేస్తా ఉంది. తిమోతిని తల్లి సిద్ధపరుస్తా ఉంది. At the same time మనం ఇక్కడ చూస్తే how Hannah was praying in the presence of God. మన పిల్లలు పుట్టనంత కాలము people are very much God bound. దేవునికి అబ్బా పిల్లలు కావాలి, అయ్యా పిల్లలు కావాలి అని చెప్పి you will be very close to attached to God. But then ఒక్కసారి పిల్లలు వచ్చినారు అంటే we will forget about God. We will forget about God and our children never get connected with God. పిల్లలు పుట్టే వరకే దేవుడితో మనకు పని. మళ్ళీ పిల్లలకి ఏదైనా అనారోగ్యం వస్తే అప్పుడు మళ్ళీ దేవునితో పని. సో వీ హ్యావ్ టు క్వశ్చన్ అవర్ సెల్ఫ్ అండ్ థింక్ ఇప్పుడు ఇన్న మనకి గ్యాప్ లో మనం వీ నీడ్ టు యాక్చువల్లీ మన యొక్క విశ్వాసాన్ని మనము పరీక్షించుకోవడంతో పాటు మన యొక్క విశ్వాసం ఎటు దిక్కు ప్రయాణం చేస్తుందని ఆలోచించాల్సిన సమయం ఇది. మనం సమూయేలు గ్రంథం మీరు అక్కడ చదివిన వాక్యం అక్కడ ఉంది క్లియర్ గా మీ స్క్రీన్ మీద. అక్కడ షీ సేస్ వన్ బ్యూటిఫుల్ వర్స్. ఇది ఎప్పుడు నాకు చాలా ఇష్టమైన బైబిల్ వర్స్ ఇది. ఇక్కడ ఏమంటా ఉంది అంటే, హన్న అది కాదు, నా ఏలినవాడ, నా మనోదుఃఖము గలదాననై ఉన్నాను. నేను ద్రాక్షారసమునైనను మద్యమునైనను పానము చేయలేదు గాని నా ఆత్మను యెహోవా సన్నిధిని
కుమ్మరించుకొనుచున్నాను నేను. సచ్ ఎ బ్రిలియంట్ వర్డ్. నా ఆత్మను యెహోవా సన్నిధిని కుమ్మరించు కొనుచున్నాను. She was literally pleading in the presence of God. అందుకే ప్రవక్తలు ఆమె గర్భంలో నుంచి వస్తా ఉన్నారు. ప్రవక్తలు ఆమె గర్భంలో నుంచి వస్తా ఉన్నారు. ఆమె మనసు కుమ్మరించుకోవడం ఒక ఎత్తు అయితే, మరియ యొక్క జీవితంలో కూడా మనము ఇంకొక మాట మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవచ్చు. ఈ మాట ఎప్పుడు కూడా మనము తల్లులకి ఇది బాగా వర్తిస్తూ ఉంటది. ఏంటి అంటే, అంతటా ఆయన వారితో కూడా బయలుదేరి నజరేతుకు వచ్చి వారితో లోబడి ఉండెను. ఆయన తల్లి ఈ సంగతులన్నిటినీ తన హృదయంలో భద్రము చేసు కొనేను. ఎప్పటి వరకు భద్రం చేసుకుంటా ఉంది అంటే, శిలువ మీద 3వ మాట చెప్పి, అమ్మ ఇదిగో నీ కుమారుడు అని అప్పగించే వరకు కూడా ఆమెకి, she knows the sequence of the, actually the context of Mark, if you see, ఆయన వెళ్ళిపోయి, we cannot tell Jesus was a calm boy. Jesus was a spoiled brat. తల్లిదండ్రులు ఒక దిక్కు పోతుంటే ఈయన ఇంకొక దిక్కు పోయాడు. తల్లిదండ్రుల యొక్క దారి ఒక దిక్కు అయితే ఈయన దారి ఇంకొకటి ఉండే. He has his own way of dealing things. He has his own way of denying his own parents. ఎవరు నా తల్లి, ఎవరు నా సహోదరుడు. And several times this is what happens. And ఇక్కడ మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే, this is something very important. And the mother was taking, so I making my points very clear. I think we are running short of time. There are 3 points which I am making it very clear. Parenting as a mission for protecting, parenting as a mission for preparing, and parenting as a mission for providing people of God for the mission of God. Anna గర్భంలో సమూయేలు వస్తా ఉన్నాడు. మేరీ గర్భంలో నుంచి లోక రక్షకుడు వస్తా ఉన్నాడు. వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితి, ఆ బిడ్డలు పుట్టేంత మటుకు ఇద్దరి పరిస్థితి కూడా అవమానంగానే ఉంది సమాజంలో. గొడ్రాలుగా ఒకళ్ళు ఉంటే పురుషుని ఎరగకుండానే గర్భం ధరించిన విధంగా మరియా ఉంది. దే బోత్ వర్ క్యారింగ్ షేమ్, బట్ దే వర్ క్యారింగ్ ద రిడీమర్స్ ఇన్ దర్ వూమ్. ఈ రోజు మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవచ్చు, ప్రతి ఒక్క బిడ్డ ఎడల దేవుడు ఒక ప్రణాళిక, ఒక దర్శనము, దేవుని బిడ్డల ఎడల దేవునికి ఒక ప్రత్యేకమైన ఆలోచన ఉంది. మన బిడ్డలు ఏదో ఉత్తగా పుట్టలే మనకి. దర్ ఈస్ ఎ గాడ్స్ విజన్ అండ్ ప్లాన్ బిహైండ్ బర్త్ ఆఫ్ ఎవ్రీ చైల్డ్. అది మనము నమ్మిన రోజు we need to be, I want you to remember these 3 words. There is mission of parenting is all about mission of protecting, parenting is all about mission of preparing, and parenting is all about mission of providing. And tomorrow evening I'll be telling you another 3 points in the same line. And at the end, I just want to close with this small verse. Anni adola gurinche undi, but the family person, any father should remember this verse in their personal and family life. ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే అన్ని ఆడవాళ్ళ బాధ్యత కాదు. As a head of the family or as a man of the family, it is a responsibility. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ప్రతి ఒక్క తండ్రికి బాధ్యత మనము నేర్చుకోవాలి. యోబు గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో ఉంటా ఉంది, పిల్లలేమో విందులు చేసుకుంటా ఉంటారు ప్రతిరోజు, కానీ యోబు ఏం చేస్తా ఉన్నాడు అంటే, అక్కడ ఉన్న మాట మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఏంటంటే, తన కుమారులు పాపము చేసి తమ యొక్క హృదయంలో దేవుని దూషించిరేమో అని వారిని పిలువనంపించి వారిని పవిత్రపరిచి అరుణోదయమున లేచి వారిలో ఒక్కని నిమిత్తమైన దహనబలిని అర్పించుచు వచ్చెను. యోబు నిత్యము అలాగూ చేయుచుండెను. తప్పు చేయలే వాళ్ళు, తప్పు చేసి ఉండొచ్చేమో అన్న ఒక సందేహంతోటే తండ్రి ఏం చేస్తా ఉన్నాడు అంటే, వాళ్ళ తప్పుల గురించిన పాప పరిహారార్థము దహన బలిగా అర్పిస్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి ఈ యొక్క దినము మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎ ఫాదర్ ఇన్ ఎ ఫ్యామిలీ. మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. యోబు యొక్క పరిచర్యను మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఏ విధంగా ఆయన తన బిడ్డలు చేసే పనులతో పాటు తన యొక్క బాధ్యతను ఆ బిడ్డల ఎడల
నిర్వర్తిస్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి ఈ యొక్క రాత్రికాల సమయంలో ఇటు అవకాశంను నాకు ఇచ్చిన ఈ యొక్క ఫెలోషిప్ నా యొక్క హృదయపూర్వక వందనములు. రేపు మరి ఒక 3 ఉద్దేశాలు మీ ముందు ఉంచాలని అనుకుంటున్నాను. కాబట్టి దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలని దీవించును గాక. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ఆమేన్. జాన్ బేసికల్ గా ఏ విధంగా వాళ్ళను రక్షించాలనో, ఏ విధంగా ఫెయిత్ లో పెంచాలనో, ఆ దేవుని పరకు సిద్ధపరచాలో చెప్పినటువంటి విషయాలను బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నా. ఈ యొక్క సమయంలో మరి ప్రేయర్ లీడర్ కు దీన్ని ఓవర్ టు ప్లీజ్ టేక్ ఓవర్ దిస్ టైమ్ టు లీడ్ ద ప్రేయర్. ఓకే, ప్రైజ్ లార్డ్ బ్రదర్. కాన్ల జాన్ గారు. ఓకే, ప్రైజ్ లార్డ్. మంచిది, ప్రైజ్ లార్డ్. ఇంతవరకు మంచి వర్తమానం విన్నాం. బిఎస్ఐ సెక్రటరీ గారు అమూల్యమైన సందేశం అందించారు. నిన్నటి రోజు మరి మన మధ్యలో మంచి వర్తమానం అందించడం జరిగింది. దాన్ని బట్టి ఈరోజు ప్రేయర్ సన్నీ మోజెస్ గారు నిన్న 51 days లో యోబు గొప్పతనాన్ని మన ముందు 4 విషయాలు పెట్టారు. ఆ విషయం మీకు చెప్పే ముందు ఎవరెవరు ప్రేయర్ చేయాలి చెప్తాను. మిస్టర్ మల్లెల ప్రేమరాజ్, అదేవిధంగా సిస్టర్లో నుంచి భాగ్య గారు ప్రేయర్ చేస్తారా మేడం? నిన్న మెసేజ్ ఉన్నారు కదా మీరు, మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను నేను. ఆ విషయంలో ప్రేయర్ చేద్దాం. మంచిది. మిస్టర్ మల్లెల ప్రేమరాజ్, నిన్నటి విషయాలు మరొకసారి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. మీరు మెసేజ్ కూడా విన్నారు కనుక మరొకసారి నేను మీకు జ్ఞాపకం చేయాలనుకుంటున్నాను. యోబు గొప్పతనం గురించి, ఆస్తిలో గొప్పవాడైనప్పటికీ మరి అతను దేవుని యందు భయభక్తులు జీవించాడు. యోబు గ్రంథం 1 నుంచి 2-3 వచనాల్లో అక్కడ చెప్పబడింది. మరి ఆధ్యాత్మికంగా గొప్పవాడుగా ఉన్నాడు. ఆరాధనలో కూడా గొప్పతనం, అంటే శ్రమలు వచ్చినప్పటికీ గొప్పగా ఆరాధన చేశారు. మరి శ్రమానుభవంలో కూడా గొప్పగా దేవుడిని మహిమపరిచారు. కాబట్టి యోబు అన్ని విషయాల్లో గొప్పవాడయ్యారు కనుక మరి అతన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుని దైనందిన మన ఫెలోషిప్ కూడా ఆశీర్వదించబడి దీవించబడడానికి మనం ప్రేయర్ చేద్దాం. ఓటు మల్లెల ప్రేమరాజ్. థ్యాంక్ యూ అంకిల్. ప్రార్థన చేస్తున్నామండి. పరిశుద్ధుడా, ప్రేమ కలిగిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, ఈ యొక్క రాత్రికాల సమయంలో ప్రభా ఈ రీతిగా ప్రభా ప్రియ బిడ్డలతోటి, ప్రియ కుటుంబాలతోటి నాయన టిఎఫ్సి ప్రభా డిఎఫ్పి ద్వారా నాయన మరి మీ సన్నిధికి వచ్చి ఉంటున్నాం. మిమ్మల్ని స్తుతించడానికి, మహిమపరచడానికి, గణపరచడానికి ప్రభువా మీరు ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు, కృతజ్ఞతలు ప్రభువా. నాయన ప్రభువా మరి నిన్న మరి పాస్టర్ గారు, రెవరెండ్ సన్నీ పాస్టర్ గారు ఇచ్చినటువంటి వాక్య సందేశంలో ప్రభువా మరి యోబు నిమిత్తమై ప్రభా మరి చెప్పి ఉంటున్నారు నాయన, మాకు వాక్య సందేశం ఇచ్చి ఉంటున్నారు ప్రభువా. మరి ఆయన ప్రభువా మరి ఆస్తిలో గొప్పవాడై ఉంటున్నాడు, ఆధ్యాత్మికతలో గొప్పవాడై ఉంటున్నాడు నాయన. ఆరాధించడంలో ప్రభువా, మిమ్మల్ని ఆరాధించడంలో గొప్పవాడై ఉంటున్నాడు నాయన. శ్రమలలో ఆ శ్రమలు అనుభవించుటలో ప్రభువా గొప్పవాడై ఉంటున్నాడు నాయన. ప్రభువా ఆ బిడ్డను మీరు ప్రభువా మీ యొక్క కాపుదల, మీ సన్నిధిని ఆయనకు దయచేసి ఉంటున్నారు. ఆయన ప్రభువా మరి యోబు గారు నాయన మీకు ప్రభువా మరి ఎంతగానో విధేయుడుగా ప్రభువా నీతిమంతుడుగా ప్రభువా మరి ఉండి ఉంటున్నాడు. కాబట్టి ఆ బిడ్డకు మీరు అటువంటి ప్రొటెక్షన్ ని, పరిశుద్ధాత్మ ప్రొటెక్షన్ ని మీరు దయచేసి ఉంటున్నారు నాయన. ఆయన కుటుంబం గురించి ప్రభువా మరి అరుణోదయంనే ప్రభువా మరి లేచి ప్రభువా మీ పాద సన్నిధికి వచ్చి ప్రభువా బలులు అర్పించి వారి కుటుంబం గురించి, వారి కుమారుల గురించి ప్రార్థించినటువంటి ప్రభువా యోబు గురించి మాకు చెప్పి ఉంటున్నారు నాయన. అదే రీతిగా నాయన మేము కూడా టిఎఫ్సి ద్వారా నాయన
ప్రభా మరి ఈ జూమ్ కాల్లో ఉంటున్న బిడ్డలు, ప్రభా మరి వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఉంటున్నటువంటి బిడ్డలు, వారి వారి కుటుంబాలకు నాయన అరుణోదయంనే లేచి ప్రభా ఏ రీతిగా అయితే నాయన యోబు వారి కుటుంబం గురించి నాయన ప్రార్థించుంటున్నాడు ప్రభా, మేము కూడా నాయన మా యొక్క కుటుంబాల నిమిత్తమై నాయన ప్రభా మరి మా ఫ్యామిలీస్ గురించి మేము ప్రార్థించులాగున, మాకు కూడా పరిశుద్ధాత్మ ప్రొటెక్షన్ మేము కలిగి ఉండులాగున మీ కృప మీ సన్నిధిని దయచేయండి ప్రభా. ప్రభా మీ పరిశుద్ధాత్మ ప్రొటెక్షన్ ని మాకు దయచేయండి ప్రభా. మేము మా ఆస్తిని చూసి కానీ ప్రభా, మా శ్రమలను చూసి కానీ ప్రభా, మరి మా ఆధ్యాత్మికతను చూసి కానీ ప్రభా, మిమ్మల్ని ఆరాధించడంలో కానీ మేము గొప్పగా మేము జీవించకుండా నాయన ప్రభా తగ్గించుకొని ప్రభా మీరు మాకున్నారని ప్రభా పరిశుద్ధాత్మ దేవ మీ ప్రొటెక్షన్ ని మేము అడుగులాగన ప్రభా అరుణోదయం ప్రతి ఒక్క కుటుంబం కూడా నాయన ఎప్పుడు మరి మిమ్మల్ని మీ పాద సన్నిధికి వచ్చి ప్రభా వారి వారి కుటుంబాల నిమిత్తమై మీ సన్నిధిలో ప్రార్థించి ఈ ఉంటున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో వారి వారి కుటుంబాలకు ప్రొటెక్షన్ ని పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని ప్రభా వారి కుటుంబాలకు కవచంగా ప్రభా ఉండులాగున మిమ్మల్ని వేడుకొనిలాగున ప్రతి ఒక్క కుటుంబాన్ని చేయమని వేడుకొంచు ప్రభా. జూమ్ కాల్లో ప్రభా మరి అయ్యగారు చెప్పినటువంటి వాక్యాలను మా హృదయాల్లో దీవించండి ప్రభా. మంచి చక్కటి వాక్యాలను ప్రభా చెప్పి ఉంటున్నారు నాయన. మా బిడ్డలను మేము ఏ రీతిగా కాపాడుకోవాలనో ప్రభా మరి అయ్యగారు చెప్పి ఉంటున్నారు. మీ కృప మీ కాపుదలను దయచేయండి ప్రభా. మా సేవను దీవించండి ప్రభా. అదే రీతిగా నాయన మా కుటుంబాల్లో ప్రభా మా యొక్క బిడ్డలను మేము ఏ రీతిగా కాపాడుకోవాలో మీరు మాకు చక్కటి ప్రభా మరి అయ్యగారి ద్వారా మాకు సందేశం ఇచ్చినందుకు మీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ప్రభా మరి ఒకసారి జూమ్ కాల్లో అటెండ్ అయిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డను మీ చేతుల్లో పెడుతూ నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున పేరిట ప్రార్థన అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ బ్రదర్.